네, 안녕하십니까. 내가 오늘은 멀고 먼 광야를 계속 달리면서 어제는 네브라스카 그 벨뷰에서 자고 아침에 또 일찍 출발해서 이곳 로스맨 브릿지에 도착을 했습니다. 이 앞에 보이는 브릿지는요, 그 커버 브릿지예요. 그래서 요즘은 이제 사적지로 이제 보존이 되어서 이 다리를 사용하지 않지만 메인주와 버먼트주 이런 곳에 가면 지금도 사용하는 다리들이 많아요. 물론 차량이 소형 차량만 지나가게 그렇게 규정이 되어 있는 것입니다. 커버 브릿지는 왜 여기서 이렇게 유명해졌는지 제가 저쪽에 올라가서 소개를 드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 이곳은요, 아이오와 주 시골에 있는 아주 시골이에요. 농사만 짓는 주변에 뭐 숲과 농토만 있고 옥수수, 밀 그런 거 경작하는 그러한 뭐 산은 없지만 아주 첩첩산중과 같은 그 시골에 있는 로스맨 커버 브릿지입니다. 이곳은요, 제임스 윌러 작가가 쓴 소설 브릿지 오브 메디슨 카운티, 한국식으로 하면 메디슨 카운티의 다리 그 현장입니다. 1995년에 개봉된 영화 메디슨 카운티의 다리는요, 메릴 스트립 그리고 클린트 이스트우드 그 두 분이 주연해서 센세이션을 일으켰던 그러한 영화예요. 이곳에 그 내셔널 지오그래픽 사진 작가로 왔던 클린트 이스트우드이 그 메릴 스트립에게 그 가정주부였어요. 인근에 사는. 그분에게 이 위치를 물어보면서 두 분이 애정이 싹튼 그러한 관계가 되었고, 이제 그 소설 내용에는 그 남편이 일리노이주로 4일간의 여행을 떠난 사이에 그 유부녀와 이곳을 방문했던 사진 작가 사이에서 생겨났던 그러한 러브 스토리가 영화로 각색이 되어서 굉장히 많은 센세이션을 일으킨 그러한 영화입니다. 뭐 저도 그런 사연들이 많이 있어요. 뭐 지나고 나면 남한테 말할 수 없는 그러한 사정이 있어서 혼자서 마음속으로 새기면서 그 추억하는 그러한 일이지만, 하여튼 아름다운 그러한 사랑 이야기들은 도처에 널려 있다고 하는 것입니다. 이곳에 제가 2009년도 3월 달에 방문했었어요. 이 강을 계속 따라서 내려가면 뭐 홀리웰 브릿지 뭐 등등 여섯 개의 그 커버 브릿지가 있습니다. 1995년도에 그 영화가 상영이 되고 나서 그 중에서 가장 유명한 이 로스맨 브릿지가 많이 알려져서 추억을 회상하는 그러한 여행자들이 이것을 많이 찾습니다. 그래서 이제 옛날에도 제가 이제 이곳에 많이 다닌 곳이기 때문에 오늘은 요곳 로스맨 브릿지 그리고 저 아래에 있는 다른 브릿지 하나 정도만 더 가고, 그리고 다음에 기회가 되면 이곳에 다시 오겠습니다. 그
오래전에 거의 같은 시기에요. 제가 이곳에 오기 1년 전에는 캐나다 로키 산맥에 있는 그 보호강이라고 있어요. 그 활처럼 이렇게 구불구불 휘었다고 해서 지어진 이름인데, 그곳에서 옛날에 그 마릴린 monroe 그리고 로버트 미참 아저씨가 주연한 그 영화 돌아오지 않는 강이 있습니다. 그 영화 촬영지에서, 그 영화 촬영지 그 자체가 아름다운 것보다 그 로키 산맥의 그 보호강이 캠프 사이트가 굉장히 아름다워요. 그래서 제가 거기서 2주 동안 머물면서 글을 쓴 적이 있었습니다. 좀 저에게도 비슷한 그 메디슨 카운티의 다리 같은 그러한 스토리들이 좀 있었습니다. 이제는 다 이제 지난 추억이 됐지만 말이죠. 제가 여러 곳을 그렇게 많이 다녀봤어요. 그래서 뭐 영화 보지 않은 것은 제가 또 가지 않죠. 그 메디슨 카운티의 다리 거의 마지막 장면이, 그 남편이 여행에서 돌아오고 그 사진작가 클린트 이스트우드이 비가 쏟아지는 가운데 메릴 스트립이 그 남편과 함께 그 낡은 픽업 트럭을 타고 울면서 떠나는 그러한 장면이 있었습니다. 그때 비가 영화에서 엄청 많이 쏟아졌었어요. 지난밤, 오늘 아침까지도 이것도 엄청나게 많은 비가 쏟아졌었습니다. 그래서 제가 빗속을 이렇게 달려오면서 참 그때 그 영화의 스토리가 더 이렇게 가슴에 와서 닿더라고요. 제가 저쪽에 한번 가보겠습니다. Glacier National Park? I love it. Oh, you went there? I went there. Oh, Especially when the, was it? What do you call the high trail or something? Yeah. Oh, Highline. Highline Trail. Highline, Yeah, and yeah, then yeah, a yeah. cable That's right. hang, and then Yeah. I go. Yeah, This yeah. is so beautiful. I loved it. What year you was there? I was there for like 3 days in Glacier National Park. Yeah. And then I went to Yosemite National Park. Yeah. Not Yosemite, Yellowstone. Oh, Yellowstone. Down 6 hours to So Yellowstone. beautiful. And then to Grand Tetons. Oh, I was there Grand like Tetons, yeah. for 10 days covering those 3 I national see. parks. Well, And no, out of that, Glacier National Park was just that's mind-blowing. perfect. So, out of even better than the Canadian Rockies, you like Glacier National Oh Park? yeah, I was Canadian Rocky Mountain 5 times, Oh, and then Glacier National Park about 20 times. 20 times? Yeah, every year I stay there 1 month. Nice. Yeah, Where because do you do camp or? yeah, camp. I have that the height of conversion. The red gun is mine over there, Uh-huh. and then I'm always stay there. In that vehicle? Yeah, Nice. so beautiful. St. Mary's Lake and Oh yeah, yeah, everywhere. Many glacier. I love it. Yeah. Yeah, that's a perfect place for me. I thought Canadian Rockies is better than the Glacier. No, glacier is better than any other places. Okay. But Rocky Mountain, the Canada is so beautiful, but much less than Glacier National Park. Glad when I went. You could try again over there. It's Sure, so I will go beautiful. definitely sometime, but Yeah, right now being winter, maybe I cannot now. I see. Yeah. They are closed already. Yeah, yeah, End of September. right. That's why I can't go there anymore. Oh, yeah. Next June or July, I will be there. Great. Yeah. Nice to meet you guys. Thank you. Your name? My name is James. James? Yeah. So you're from Korea? Yeah, South Korea. Korea, South Korea. Yeah, Good to know. but no Chinese. Great. They have something to do today. Yeah, it looks like a marriage happening. When you touch me, and then you can send it to a text message. Yeah, because I'll- I got so many garbage phone call 20 times I know. each day. You say OMG, was it? Oh, you says OMG? She says, oh my God.
too little. happening here? Are they having a wedding? Yeah. Oh, They're yeah. having a wedding today. It's a nice wedding today, I think. Yeah. It's very, very nice wedding. I killed a buffalo. What? Yeah, it's a double buck. Take a lot of waves to. 저쪽에 그 아까 시끄럽게 그 1시간을 넘게 이야기하던 그 인도 사람하고 한참 동안 대화를 나눴어요. 이 인도 사람들은 그 IT 산업에 종사하는 사람들이 많아요. 그들이 영어를 잘하고 또 서양 문화에 익숙해서 그 드모인에 여기서 그렇게 멀지 않은 그곳에 가족과 함께 있다가 이제 여기에 혼자서 잠시 놀러 왔다고 그렇게 얘기를 하네요. 제가 이거 로스맨 그 커버 브릿지에 잠시 이 미국 사람들의 그 풍속과 문화를 소개하려고 합니다. 지금 여기에 그 이벤트 업체에서 의자를 한 60개, 한 70개 정도 여기다 갖다 놨어요. 오후 4시에 이곳에서 결혼식을 한다고 합니다. 어떤 사람이. 상당히 아름다운 추억을 만들 수 있는 그러한 장소로 생각이 돼요. 미국 사람들은요, 그 결혼식을요, 상당히 조촐하게 해요. 보통 가족, 그리고 가까운 친구, 이렇게 이제 모여서 결혼식을 하는데, 후진국으로 갈수록 거칠의 의식이 심해요. 그러니까, 뭐 어떤 나라를 꼭 지칭하는 건 안 되지만, 뭐 인도, 지난번에 작년인가 재작년에 언젠가 보니까 뭐 1,000억 원씩 들여서 호화 결혼식을 하고, 물론 자기 재정 능력이 되니까 세계 많은 사람들에게 알리고 싶어하는 뭐 그런 건 이해는 하지만, 그래도 좀 너무 허례 허식이 심하다 그렇게 이제 생각이 들고요. 한국은 농경 사회로서 이제 그 전래부터 내려오는 어떤 그 유대 관계가 있으니까 서로 그 계조집 이런 것들이 있어서 그것이 대를 물려서 이제 계속 내려오면서 한국의 그 관원상제의 그러한 풍습 문화가 이제 정착이 된 건데, 이제 현대 사회로 갈수록 이제 그런 것들은 이제 조금 많이 배제를 시켜야 돼요. 그래서 미국도 뭐 옛날에는 이제 그랬겠지만, 미국 사회는 남에게 불편 주는 거 그런 거 좀 거부하고, 또 친인척끼리의 그 유대관계, 그 가까운 사람끼리의 그러한 문화들이 많이 정착이 되어서 이렇게 그 결혼식을 조촐하게 합니다. 부자들도 마찬가지예요. 부자들도 뭐 어떤 부자는 sometimes 그게 상당히 호화롭게 하는 수도 있지만, 대체로는 결혼식을 작게 해요. 그리고 부추구금을 받지 않습니다. 거의 안 받아요. 그러니까 결혼식을 하는 당사자, 그 신랑 신부가 거의 비용을 다 지출하고, 자기들의 그 아주 가까운 그 친구들을 초대할 때도, 뭐 만약에 뉴욕에서 결혼식 하는데 친구가 캘리포니아에 산다. 그러면 결혼식 한다고 하는 그 카드와 함께 비행기 표를 보내주는 거예요. 또 이곳에 뉴욕에 도착해서 지낼 호텔 이런 것까지 전부 해주는 거예요. 그래서 이제 결혼식이 끝나면 친구는 다시 또 돌아가는 그러한 사례들이 많이 있어요. 그것이 이제 미국의 혼사의 방법입니다. 한국에는 그냥 뭐 버스까지 대절해서 그냥 옛날에 그 부모님들이 갖다가 냈던 그 축의금을 거둬들이느라고 그냥 뭐 버스 막 2대, 3대씩 막 동원해가지고 사람들 실어나르고
별로 그 의미 없는 그러한 행동들을 많이 해요. 그래서 그런 거는 좀 아름답지 않다고 생각을 합니다. 그래서 이것처럼 이렇게 간단하게 접이식 의자 갖다 놓고 여기서 결혼식하고 그 제임스 윌러 원작의 메디슨 카운티의 다리 그 현장에서 로스맨 브릿지에서 조촐하게 하는 이 결혼식 얼마나 아름답냐고요. 물론 이들 결혼식 끝나면 그 다음에 파티를 합니다. 파티는 굉장히 화려하게 하죠. 그 화려하게 하는 그 파티도 신랑 신부가 다 부담하는 거예요. 물론 거기서 이제 친척들 친구들이 조금씩 그 축의금을 내기는 해요. 그렇지만 그것이 뭐 전부는 아니에요. 극히 일부분뿐이 지나지 않습니다. 여기서 결혼식 하는 거 이런 아름다운 발상이 있었단 말이에요. 이곳은 이제 제가 내부를 잠시 소개하고 떠나겠습니다. 이게 2인치 바이 12인치 그 나무 빔을 이렇게 얼기설기해서 그 다음에 쇠 그 볼트로 이렇게 행잉한 그러한 곳이에요. 어마어마하게 튼튼합니다. 물론 아주 큰 차는 지나갈 수 없지만 승용차들 지금도 다니는 데는 문제가 없어요. 그렇지만 이 아래 다른 현대식 콘크리트 다리를 만들어 놓았기 때문에 이 다리는 사용하지 않는 그러한 사적지로 남아 있는 것입니다. 여기 그 이벤트를 하는 분에게 물어봤더니 오늘 오후에 이곳에서 2번의 결혼식이 있다고 합니다. 상당히 아름다운 그러한 추억이 되는 그러한 결혼식이 되겠어요. 이 로스맨 다리는 뭐 영화로 1995년에 상영되기 이전부터 그 제임스 윌러 지금은 타계한 지 오래됐어요. 그 작가가 그 쓴 소설 때문에 굉장히 유명한 그러한 곳이었습니다. 그리고 또 영화로 더욱 유명해진 그러한 곳이기도 해요. You don't have to worry about. 그래서 저도 이제 또 그 메디슨 카운티의 다리에 그 사연을 생각하면서 저도 뭐 생각할 일이 원래 많이 있습니다. 가장 애틋한 그 러브 스토리를 갖고 있는 여인의 그 추억은 제가 2달 전에 그 글래시어 내셔널 파크 사이어패스 정상에 묻었습니다. 그리고 이제 좀 홀가분한 마음으로 대륙을 다시 또 다니고 있는 지가 한 2달쯤 되었어요. 그래서 이제 이곳을 이제 또 떠나서 다른 그 브릿지를 하나 방문을 하고 그 다음에 클리블랜드, 오하이오 방향으로 떠나도록 하겠습니다.